நாங்கண்ணா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வாரமாக ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திருக்கீங்க. இப்போ 9ஆம் தேதி மீட்டிங் வச்சுருக்கீங்க. அதை எப்படிண்ணா நடத்த போகிறீங்க? நாங்கள் வருகின்ற 9ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை மீட்டிங் வச்சுருக்கோம். அந்த மீட்டிங் என்னன்னா அத்துக் பண்டிகை சம்மந்தப்பட்ட மீட்டிங்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மாவட்டோடைய தலைவர்களும் இதில் கலந்துக்கிறாங்க. அவங்களும் இதில் சேர்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மாவட்டோடைய அத்துக்கட்டு பண்டிகை தலைவர்கள் முன்னோர்கள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சிறப்பு விருது இங்கே கொடுக்க போகிறோம். அதுக்காக ஒரு ஆலோசனை பண்ணி இன்னைக்கு முடிவு எடுத்திருக்கோம். இடம் பார்த்தீங்கன்னா பேரியிலேருந்து அத்திமுகம் நடுவில் சீக்கிரப்பிள்ளை என்ற பஸ் ஸ்டாப்பில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும். இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு கலந்துக்கணும். யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. நம்ம பொதுவாக அத்து பண்டிகை சம்பந்தமாக தான் நம்ம பேச போகிறோம். வேறு எதை பற்றி நம்ம பேச மாட்டோம். அடுத்த வருஷம் 2026 சிறப்பாக இந்த பண்டிகையை கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஆலோசனை கூட்டம். நம்மளுக்கு டைமிங் முக்கியமாக டைமிங் நம்மளுக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த டைமிங்கை பற்றி யோசனை பண்ணி அது அந்த எந்த முறையில் கொண்டு போனால் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்குன்றது இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப நம்ம இங்க சேர்றது எதுக்குன்னா 9ஆம் தேதி சில தீர்மானங்கள், அந்த தீர்மானங்கள் பண்டிகை நம்ம பாரம்பரிய பண்டிகை முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துட்டு போனாங்களோ அது நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போறதுக்காக சில தீர்மானங்கள் எடுக்க போறோம். அந்த தீர்மானங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிற உரிமையாளர்களுக்கும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் மாடு பாக்குற நண்பர்களுக்கும் மாட்டு பண்டிகை பாக்குற நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் சார்ந்ததா இருக்கும். அந்த தீர்மானங்கள் நம்ம கலெக்டர் ஐயா கிட்ட காவல்துறை எஸ்பி ஐயா கிட்ட எல்லாருக்கும் கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி எங்க பண்டிகை எந்த ஒரு தடை இல்லாம நேரம் காலையில 9 மணிலிருந்து 2 மணி வரைக்கும் பண்டிகை வேணும். நம்ம முன்னோர்கள் அப்படிதான் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு மாடு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. அதனால பண்டிகை எந்த ஒரு தடை இல்லாம கொண்டு போறதுக்கு நீங்க உதவி பண்ணணும். இந்த தீர்மானங்கள் படி பண்டிகை நடத்துறதுக்கு நீங்க எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க சொல்லணும். சொல்லி எங்களுக்கு தடை இல்லாம பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு பேரும் நம்ம மாடு வைத்திருக்கிற உரிமையாளர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும், அதே போல மாடு பிடிக்கும் நண்பர்கள் அனைவரும், அதே போல யூடியூபர்ஸ், நம்ம சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாரும் இந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கணும். அதே போல பெரிய யூடியூபர்ஸ் ஆனாலும் நியூஸ் சேனல்ஸ் ஆனாலும் செய்தி நண்பர்களும் எல்லாரும் இந்த விழாவில் கலந்துக்கணும். இது பொதுக்கூட்டம், மாபெரும் பொதுக்கூட்டம். இது வரைக்கும் நடத்தவே இல்லை நம்ம பகுதியில. எல்லாம் அரசியல் சார்ந்துதான் பொதுக்கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம மாடு சம்பந்தமா பண்டிகை சம்பந்தமா ஒரு பொதுக்கூட்டம் இப்பதான் நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த பொதுக்கூட்டத்துக்கு எல்லாரோட ஆதரவு கண்டிப்பாக வேணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம அடுத்து 2026 பண்டிகை சிறப்பா நடத்த முடியும். 27, 28, 30, 35, 50 வருஷம் ஆனாலும் இந்த பண்டிகை பாரம்பரிய பண்டிகையை கொண்டு போகணும்னா எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு வேணும். தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும். வேலை இல்லாம யாருமே இல்ல. அவங்க குடும்ப சார்ந்து இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேலை போற இடத்துல ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா எல்லாரும் அந்த ஒரு நாள் கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, இல்ல மொபைல்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா எல்லாரும் வரணும். இங்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவங்க மாடுபிடி வீரர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ அந்த கூட்டத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுவாங்க. அதே போல மாடு வைத்திருக்கிற உரிமையாளர்கள் அவங்க மாடை விடும்போது கவர்ல புடிச்சிட்டு போற நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுவாங்க. ஒருத்தர் தவறாம மாபெரும் கூட்டமா எல்லாரும் அரசியல் சார்ந்தவங்க எல்லாரும் பேசணும். என்னடா கூட்டம் நடத்தினாங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இந்த பண்டிகைக்கு நாம ஆதரவு தரணும். எந்த ஒரு நஷ்டமும் ஆகாம இந்த பண்டிகைக்கு நல்லபடியா எடுத்துட்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு, அதே போல அரசியல் சார்ந்து யாருமே தயவு செஞ்சு கரை வேஷ்டி கட்டிட்டோ, அதே போல மேல பாக்கெட்ல அவங்க கட்சியோட உறுப்பினர் கார்டு எது எடுத்துட்டு யாருமே வராதிங்க. அது எல்லாமே பார்க்கிங் வரைக்கும் தான். மேல வரும்போது முழுசா அத்துக்கட்டு பண்டிகை நண்பர்களாவும் மாடு வைத்திருக்கிற உரிமையாளர்களும் நம்ம எல்லாரும் வெற்றி பெறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தயவு செஞ்சு எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு வேணும். எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம்னா எல்லாருக்கும் நன்றி. వందలుకుంటాను. పండుగలు మన నంబర్లు పెద్దోళ్ళు మాకు చిన్నోళ్ళు మాకు దానికి పోయిన పెద్దోళ్ళు పండుగ చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ నా వందలుకుంటాను. నా సర్వీస్ వచ్చి ఒక 20-25 ఏళ్ళ పండుగలో
దీంట్లో వచ్చి మనవరు చెప్పే ఇప్పుడు అరిసెలు అనేది రాకు వచ్చేది అనే దానికి అవసరం లేదు. కొందరు వెనకైతారు ముందరికైతారు. ఆ అరిసెలు అనేది రాకూడదని మనోడు ఇప్పుడు చెప్పా. మన కృష్ణమూర్తి అదే మొదలు చెప్తారు. మన అందరికీ ఏమంటే అరిసెలు చేస్తారు, వాళ్ళు అరిసెలు చేస్తారని అందరూ ఏం చెప్తారంటే జనాలు ఒకరిని పిలిస్తే ఇంకొకరిని పిలిస్తే అయ్యో అరిసెలు చేస్తారని. ఎవరు ఇక్కడ అరిసెలు చేసేవాళ్ళు లేరు. అరిసెలు చేసింటే ఇట్లా అరిసెలు వాళ్ళు దానిపైన ఉండాలా, ఏమో జోబుల కార్డు ఉండకూడదు, అదంతా ఏమి ఉండకూడదు అని చెప్తారా? ఎవరు చెప్పలే. దీన్ని పెద్ద చేస్తూ ఉన్నారు. అరే ఇది ఏమి ఈ నల్లతంగుని వచ్చి పెద్ద చేయగా కొండరిస్తారు వీళ్ళు, ఒక 7-10 జనం చేర్చి వీళ్ళని చెడుపాలనే దానికి ఒక కుట్రం చేస్తూ ఉంటారు. దీన్ని ఇది నాకు అర్థమయ్యే బాగా అది. ఇప్పుడు ఒక సుమారు దినాలు ఇంకా వీళ్ళు చేస్తూ ఉండే బాధలు వాళ్ళ చేతిని ఇంకా ఒక 40 జనం చెలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒకరు వాళ్ళని ఇంకా వచ్చి డొనేషన్ చేసే వాళ్ళతో దుడ్లు తీసి వీళ్ళతో దుచ్చి ఇక దీన్ని పెద్ద చేయాలని చేస్తూ ఉండలేదు. ఈ మన వ్యవసాయస్తులు మన ఆట్ల సీమావుల్లో పాలు పిండి అందరికీ షుగర్ వచ్చేనట్లు అయిపోతారు. పండుగ పరంపరి పండుగ ఎత్తులు నడపాలా అనే దానికి 40 జనము మేము చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ దుడ్లు ఎవరితో కలెక్షన్ చేసి ఎవరు చేస్తూ ఉండలే. ఇక్కడ వాళ్ళ దుడ్లు సెలవు చేసి ఆ కృష్ణమూర్తి కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టేదానికి ఇంకో కారు తీసుకుంటూ అంత బాధపడి చుట్టినాడు. అది జనాలు తెలుసుకునేది అంటారు. ఎవరు ముందుకు పోతే దాన్ని చెడిపోయి చూస్తారు. ఆ చెడిపోయి ఎవరికి దయచేసి పండుగ పెట్టిండేవాళ్ళే కానీ పొట్టేవాళ్ళే కానీ అందరూ అన్నదమ్ములుగా అందరూ ఒకటిగా ఉండి అందరూ సభగా చేరి అన్ని ఊర్లోనూ పండుగలు జరిపోయినట్లా అందరూ నేను మనీ పాడుకుంటాను. ఇది చేయండా నేను పరంపరగా చేసుకుంటున్నాడు. చేసేవాడిని చూస్తే నాకు సంతోషపడుతూ ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు 40-50 ఏళ్ళు పెట్టినాను, మేపేవాళ్ళు లేదు. చూసేది కష్టమో సుఖంలో చూస్తాను. అప్పుడు ఇరుకుండా చేస్తూ ఉన్నాను. నాటేవాళ్ళు పెట్టాలని, మీరు అందరూ అట్లా పెట్టాలా చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను. మీరు అందరూ నలుగురు చేరినట్లు చేసి అందరూ ఒక్కొక్కరికి మీటింగ్ పిలిస్తే అందరూ రావాలా. ఒకరు ఫోన్ వేస్తే రాలేదు కోపం చేసుకుంటారు. ఒకరిని ఫోటో వేయలేదంటే కోపం చేసుకుంటారు. ఫోటోలంతా ఏమీ లేదు, దానిగా పేరు వస్తేనే పేరు. దీన్నంతా కోపం చేసుకునేదానికి జనాలు చేరుకుండేది పోయేది. అయ్యో వాళ్ళిద్దరే ముందు కృష్ణమూర్తి ముందు పోయి ఏం తీసుకొచ్చినాడు? ఒక 50-60 వేలు 30-20-10 లక్షలు సెలవు చేసుకున్నాడు. ఏం చేసుకున్నాడు? 10 లక్షలు ఎవరితో కలిసి చేసినాడు. ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పని చూస్తాము. ₹1 ఆయన తీసింటాడమని. అట్లుండేదానికి అందరూ మీరు పండుగ ఎత్తులు పట్టేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అందరూ చేరి సావిత్రం ముగించుకుంటాను. నేను అందరూ చేరకుండా 9వ తారీఖు అందరూ చేరండా. అందరూ సభగా చేరుకుంటే మీ యొక్క అందరికీ ఉంటుంది సపోర్ట్. ఒకరు చేసే కయ్యలే అందరూ చేరితేనే పండుగ అయ్యేది. చూసేవాడు ఉంటేనే ఇడిచేవాడు ఉంటేనే పండుగ చూసేవాడు వచ్చేది. చూసేవాడు ఉంటేనే పొట్టేవాడు ఉంటాడు. పొట్టేవాడు లేకుంటేనే చూసే కయ్యలే. ఇడిచేవాడు ఉండాలా, పొట్టేవాడు ఉండాలా, అప్పుడే చూసేవాడు బాగుండే కయ్యేది. అందరూ వాళ్ళు రాకూడదు వీళ్ళు రాకూడదు ఎవరు బాధపడేవాడు లేదు. అందరూ చేరి అందరూ అన్నదమ్ములుగా మేము 30 ఏళ్ళుగా పెచ్చని లేకుండా ఒక 22 ఏళ్ళు నేను పండుగ చేసినాను. ఇప్పటికీ ఒక పెచ్చని లేకుండానే మేము వచ్చినాము. ఇప్పుడు అట్లే ఉండాలి అందరూ మా ఎదురు. కానీ మేము అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాము. మాకుండే పెద్దలు కూడా అట్లే చేసుకొచ్చింటారు. దీంట్లో గోష్ఠీలు ఈ పక్క దోలు కొట్టేది అది ఇది. ఇప్పుడు అంతే ఇంత కృష్ణమూర్తి ఈ దోళ పైన కొట్టకూడదు, ఇదంతా బాగుండాలా, అందరికీ పెచ్చని పటాసులు పెట్టకూడదు, ఇదంతా చేసేది ఇప్పుడు ఉండే లీడర్లు చెప్పేది తప్ప. దాన్ని కూడా తక్కువ తెలుసుకుంటారు. సరే ఎవరెవరు ఏమో చేయని మనుషులు పట్టుకొని మా పాటుకోళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి అందరూ ఒత్తులు పియానని మీకు దయచేసి అందరూ నడుకుంటున్నాను. ఓకే. కూటానికి అంటే అద్దుకట్టు నల్ల సంఘం అంటే మనందరము ఒక అందములు. ఇక్కడ చేరండే ఎద్దుల ఓనర్లకి ఈ యొక్క కలందవయ్య కూటానికి చేరండే ఓనర్లకి అందరికీ ఉదయం నమస్కారాలు. ఈరోజు ఏమిటి చేరిండామంటే రాబోవో 9వ తారీఖు 11వ నెల అంటే ఆదివారం ఇప్పటికి 8 మన యొక్క ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్క ఎద్దులు మేపే ఓనర్ని ఒక గుర్తింపు తేవాలా. వాళ్ళని ఇంకా ఈ పండుగ ఈ పొద్దు నిలిచింది, పెద్దోళ్ళు ఆ పండుగ తీసుకురాకపోయింటే ఈ పొద్దు మనం ఈ స్టేజ్లో లేదు అన్నిటిసి ఒక మీటింగ్ పెడతా ఉన్నాము. ఈ మీటింగ్కి మన యొక్క తమిళనాడులో ఉండే మన కృష్ణగిరి మావటము, వేలూరు మావటము, తిరుపతూరు మావటము, ధర్మపూర్ మావటము, రాణిపేట మావటము ఇంత పెద్దల్ని మేము సంఘమూలంగా పిలుస్తూ ఉన్నాము. అందరూ ఇక్కడ విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క మీటింగ్ సంబంధం బట్టి వచ్చే ఆదివారము పొద్దున్నే 9 గంటల ఇంకా 12 గంటలకు మీటింగ్ ముగుస్తుంది. దయచేసి ఎద్దులు ఓనర్లు పుచ్చులు పీకే చిన్నోళ్ళు అందరూ అందోములతో సమానము. ఇక్కడ వచ్చేసి రాజకీయం అనే పాయింట్ లేదు. అందరూ ఆల్ లేడీస్ జెంట్స్ ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు అందరూ చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఈ మీటింగ్ తెలుసుకోవచ్చు. పొద్దున్నే 9 గంటల ఇంకా 12 గంటల వరకు మహా ఒక భోజనం ఏర్పాటు చేసినాము. అందరూ భోజనం చేసుకుని మీటింగ్ని సక్సెస్ చేసి పోవాలని మరీ కోరుకుంటున్నాం. 3 స్టేట్లు ఇంకా కుచ్చులు పీకే చిన్నోళ్ళు ఎద్దులు ఓనర్లు అందరూ ఈ యొక్క మీటింగ్ కలుసుకోవాలని మరీ కోరుకుంటున్నాం.